حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء سلسلہ چشتیہ کے معروف صوفی بزرگ، جن کا سلسلہ نسب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک جا پہنچتا ہے۔ آپ کا اصل نام سید محمد نظام الدین تھا اور والد کا نام سید احمد بخاری ہے۔ آپ کو جن القابات سے پکارا جاتا تھا ان میں سے کچھ درج ذیل ہیں، جیسا کہ نظام الاولیاء، محبوب الہی، سلطان المشائخ، سلطان الاولیاء اور زری زر بخش وغیرہ ہیں۔ آپ کے جد امجد سید علی بخاری اور نانا خواجہ عرب بخارا سے ہجرت کر کے بدایوں پہنچے۔ ابھی بمشکل 5 برس کے ہوئے کہ والد کا انتقال ہو گیا، لیکن آپ کی نیک دل، پاک سیرت اور بلند ہمت والدہ بی بی زلیخا نے سود کاٹ کر اپنے بچے کی عمدہ پرورش کی۔ آپ نے قرآن کریم کا ایک پارہ مکری بدیانی سے پڑھا، اس کے بعد مولانا علاء الدین اصولی سے مختصر القدوری پڑھی۔ مشارق الانوار کی سند مولانا کمال الدین سے حاصل کی۔ اس کے بعد دلی آ کر خواجہ نجیب الدین متوکل سے صحبت رہی۔ یہی شمس الدین خوازمی سے تحصیل علم کی۔ ظاہری علوم کے حصول کے بعد آپ نے 20 سال کی عمر میں اجودن موجودہ پاک پتن بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضری دی۔ آپ کو دیکھ کر حضرت بابا فرید الدین گنج شکر نے کچھ اشعار پڑھے۔ اے آتش فراقت دل ہا کباب کرتا، سیلاب اشتیاقت جان ہا خراب کرتا۔ پیر و مرشد سے بیعت ہو کر 6 پاڑے اور عارف کے 6 باب، تمہید ابو شکور سلمی اور بعض دوسری کتابیں پڑھی اور باطنی علوم کے حصول کے بعد خلافت حاصل کی۔ پیر و مرشد کے حکم پر ہی دلی آ کر محلہ غیاث پورہ میں مستقل سکونت اختیار کی۔ سلوک و معرفت کی تمام منزلیں حاصل کرنے کے باوجود آپ نے 30 سال تک نہایت ہی سخت مجاہدہ کیا۔ ایک دن شیخ عبدالرحیم نے عرض کی، حضور آپ سحری میں کچھ نہیں کھاتے، افطاری کے وقت بھی کچھ نہیں کھاتے، ذوف و نکاحت سے کیا حال ہو گیا ہے؟ یہ سن کر آپ گرگریا طاری ہو گیا۔ فرمایا، اے عبدالرحیم، کتنے فقیر محتاج مسجدوں، درسگاہوں اور چبوتروں پر بھوکے پڑے ہوتے ہیں، اس حالت میں میرے حلق سے نوالا کیسے اتر سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کمال جذب و فیض عطا فرمایا۔ اہل دلی کو آپ کی بزرگی کا علم ہوا تو آپ کی زیارت اور فیض و برکات سے حصول خاطر گروہ در گروہ آنے لگے۔ ان کی تعداد میں روز اضافہ ہونے لگا۔ وقت کے بادشاہ امرا بھی آپ سے عقیدت کا اظہار کرنے لگے، لیکن آپ کی ان کی طرف التفاظ نہ فرماتے۔ سلطان غیاث الدین بلبن کا پوتا معزز الدین کیکاباد کو آپ سے اس قدر گہرا تعلق تھا کہ اس نے آپ کی خانقاہ کے قریب موزہ کلیوکھڑی میں اپنا قصر تعمیر کروایا اور وہیں سکونت اختیار کی۔ خواجہ نظام الدین بھی اپنی خانقاہ سے سلطان کی نو تعمیر جامع مسجد میں نماز جمعہ پڑھنے جاتے، لیکن آپ سلطان سے ملاقات کے لیے کبھی نہ گئے تھے۔ آپ کے لنگر خانہ میں ہزاروں من کھانا پکتا اور ہزاروں کی تعداد میں فقراء مساکین اس خانقاہ سے کھانا کھاتے۔ وصال سے قبل آپ علیل ہوئے تو آپ نے وصیت کی، گھر اور خانقاہ کے اندر جس قدر اثاثہ ہے سارے کا سارا مساکین اور غربا میں تقسیم کر دیا جائے۔ آپ کے حکم پر خواجہ محمد اقبال دروگا لنگر نے 1000 من غلہ بانٹ دیا اور ایک دانہ بھی نہ چھوڑا۔ ایک دن آپ نے محفل میں فرمایا کہ جتنا غم و
वंद मुझे है इतना इस दुनिया में और किसी को ना होगा। क्यों ना कि इतने लोग आते हैं और सुबह से शाम तक अपने दुख दर्द सुनाते हैं, वो सब मेरे दिल में बैठ जाते हैं। फिर फरमाया, अजब दिल होगा जो अपने मुसलमान भाई का दुख सुने और इस पर असर ना हो। एक मर्तबा गयासपुरा में आग लगी, गर्मी का मौसम था। आप चलचलाती धूप में अपने मकान की छत पर खड़े थे। ये मंजर इस वक्त देखते रहे कि जब तक आग ठंडी ना हो गई। फिर ख्वाजा मोहम्मद इकबाल को फरमाया, जाओ हर मुतासरा घर वाले को 2 तिनके और 2 रोटियां ठंडे पानी की एक सुराही पहुंचा कर आओ, क्यों ना कि आबादी के लोग इस हालत में बहुत परेशान होंगे। जब ख्वाजा मोहम्मद इकबाल वहां पहुंचे तो लोग खुशी से आप दीदा हो गए। आपके मशहूर व मरूफ खुलफा में अमीर खुसरू आपके मशहूर तरीन खलीफा हैं। हज़रत नसीरुद्दीन चिराग दिलवी आपके खलीफा अकबर हैं। तारीख़ दानों के मुताबिक हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया ने 18 रबीउल-उस-सानी बरोज़ बुध 725 हिजरी बमुताबिक 4 मार्च और 1324 को तुलुए आफ्ताब के वक़्त वसाल फरमाया। मज़ार से मुत्सिल मस्जिद की दीवार पर तारीख़ वफ़ात कंदा है। हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया बहुत से तरीक़ों से चिश्ती निज़ाम सिलसिला के अरूज की नुमाइंदगी करते हैं। आपके रूहानी पेशवा हज़रत बाबा फरीदुद्दीन गंजशकर आपको अपना जानशीन मुकर्रर करने पर फरमाया, ए तुम एक बड़े दरख्त की मानद हो, ताकि अल्लाह की मखलूक अपने कसीर तादाद में मौजूद इंसानों को आपके साये में आराम व सुकून मिले। ये जुज़वी तौर पर इस बात की वजाहत करता है कि इसने अपने शागिर्दों के तौर पर चिश्ती तरतीब में इतने मर्दों को क्यों दाखिल किया। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह ने कलमा हक़ को आम करने के लिए अपने नेक और परहेज़गार शागिर्दों को उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, बिहार और बंगाल के दूर दराज इलाकों में भेजा। सूफ़ी रास्ते के हवाले से हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया ने दर्ज झैल तलीम दी। एक दरवेश के लिए 3 चीज़ें ज़रूरी हैं। इनका सब का आगाज़ ऐन अरबी हरफ से होता है, इश्क, अकल और इल्म। तसव्वुफ़ अपने जोहर में मोहब्बत का तरीक़ा है। मोहब्बत को एक रूहानी ख़जाना समझा जाता था, जिसके ज़रिए इंसान की बुनियादी खूबियाँ आला सफ़ात में बदल जाती हैं। इस लिहाज से ये कहना काफ़ी है कि हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया महबूबे इलाही के नाम से मशहूर हैं। बिलाशुबा माशूक की रूहानी हसीयत आशिक से बहुत ज़्यादा होती है। इल्म के बारे में ये कहा जा सकता है कि हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह अपने दौर के अजीम उलमा में से थे और वो काजी, इस्लामी जज बनना चाहते थे, लेकिन बातनी इल्म के हसूल में ये सब कुछ तर्क कर दिया। हज़रत बाबा फरीदुद्दीन गंजशकर रहमतुल्लाह अलैह के मुरीद रूहानी शागिर्द बनने के बाद आपने इंतहाई गरीब हालात में ज़िंदगी गुजारी। इनको देखकर एक साबका दोस्त ने बड़ी हैरत का इजहार किया, क्यों ना कि इसने हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह को एक ऐसे शख्स के तौर पर याद किया जिन्होंने एक आलम की हैसियत से एक बहुत ही शानदार कैरियर का आगाज़ किया था। जब हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह ने ये सब कुछ हज़रत बाबा फरीदुद्दीन को बताया तो आपके मुर्शिद ने मशवरा दिया कि वो अपने दोस्त को कुछ अशार सुनाए, जैसा कि तुम मेरे साथी मुसाफिर नहीं हो, अपने रास्ते पर चलो, तुम अमीर हो जाओ और मैं पस्त हो गया। फिर हज़रत बाबा फरीदुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह ने हुक्म दिया कि बावर्ची खाने से खाने की ट्रे लेकर आओ।
اپنے دوست کے پاس لے جاؤ۔ ایسا کرنے کے بعد حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے اوپر والی آیت کی تلاوت فرمائی، جس نے اپنے دوست کو دل میں ہلا دیا۔